ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన పడవల ఆ దోణిలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ಆತನು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన ఆ దరికి ఆయన వెళ్ళాలని ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ఆ దరికి వెళ్ళాలని ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. శిష్యులతో పాటు ఆయన వెళ్తూ ఉన్నారు. ಅವನೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ఆయన ఒక ప్రయాణంలో ఉన్నారు. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ఉన్నట్టుగా ಆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ఆ ఒక సరస్సు మీద ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. పెనుగాలి వీచడానికి ప్రారంభించింది. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ పెనుగాలి వీచడానికి ప్రారంభించినప్పుడు ದೋಣಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ఈ పడవ ఏమవుతుంది, ಅದು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. అది అల్లాడిపోతూ ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ఇక్కడ మనం చూసే సంగతి ఏమంటే, ಯಾವಾಗ ఎప్పుడైతే ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದು యేసయ్యలో మనం ఉండి ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು, ఫలం ఇవ్వాలి, ಯಾವಾಗ ఎప్పుడు ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದು నేను యేసయ్యలో ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ఆయనతో పాటు నడవాలి ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೇವೋ తీర్మానించుకుంటాము. ಆಗಲೇ అప్పుడే ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ నీ జీవితంలో ಅಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. అలలు ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. హల్లెలూయా. ಅಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? అలలు ఎప్పుడు వస్తాయి ನೀನು తెలుసా? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. నువ్వు ప్రార్థించకపోయినప్పుడు అలలు అనేవి రావు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ప్రార్థించకుండా ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ వారానికి ఒక రోజు చర్చికి వెళ్ళి ಬರೋರ್ಗೆ వచ్చేవారు ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ఏ సమస్యలు అనేవి కూడా ఉండవు. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, మీరే చెప్తూ ఉంటారు ದೇವ್ರು 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 ಅಂದವ್ರಿಗೆನೆ దేవుడు దేవుడు అన్న వాళ్ళకి ಏನಂದ್ರೆ ఏమంట ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ, కష్టములు ఎక్కువ అంట. ಯಾಕೆ ఎందుకు ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఎందుకనంటే ಯೇಸು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ యేసయ్య జೊತೆలో ఉన్నప్పుడు ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ యేసయ్య ఏం చేస్తారంటే ನಮಗೆ మనకు ಆತನು ఆయన ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ఈ ఒక పెనుగాలి ಹೇಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು మనం ఏ విధంగా పైకి రావచ్చు ಎನ್ನುವುದನ್ನ అనే దాన్ని ಆತನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దాన్ని ఆయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చే దేవుడు అయింటున్నాడు. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ఇక్కడ మనం చూసే సంగతి, ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ఇది బలంగా ఒక పెనుగాలి వీస్తూ ఉంది. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ మన జీవితంలో కూడా ఆ విధంగా ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ప్రార్థన జీవితం అధికం అవుతూ ఉన్నప్పుడు, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೇವೋ ఎప్పుడైతే క్రీస్తుతో పాటు మనం నడవాలి అని తీర్మానించుకుంటామో అప్పుడే ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఇంట్లోనే ఏమవుతుంది, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ మన ఇంట్లోనే ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದ್ದೇಳುವ సమస్యలు లేచేవిగా ఉంటాయి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సమస్యೆಗಳು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ సమస్యలు లేచినప్పుడు ನಾವು ಭಯಪಡ್ತೇವೆ. మనం భయపడుతూ ఉంటాం. హల్లెలూయా. ನಾವು భయపಡ್ತೇವೆ. మనం భయపడతాం. ಏನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೇವೆ? ఎందుకు భయపడతాము? ಏನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೇವೆ? ఎందుకు భయపడతాము? ನಾವೆಲ್ಲಿ మనం ఎక్కడ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ, మునిగిపోయేస్తాము. ಶಿಷ್ಯರ ಹಾಗೆ శిష్యుల వలె భయపಡ್ತೇವೆ. మనం భయపడుతూ ఉంటాం. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయితే ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, ಯಾಕೆ ನೀವು ಭಯಪಡ್ತೀರಾ? ఎందుకు మీరు భయపడుతూ ఉన్నారు? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, అల్ప విశ్వాసులారా, ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಾ? ఎందుకు ನಿಮಗೆ భయపడుతున్నారు? ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? మీకు నమ్మకం లేదా? ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. నేను మీతో పాటే ఉన్నాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟೇ ತುಫಾನುಗಳು ಬರಬಹುದು, ఎన్ని తుఫానులు రావచ్చు, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರಬಹುದು, ఎంత పెనుగాలి అయినా వీసొచ్చు, ಯಾವುದೇ ಬರಬಹುದು, ఏదే రావచ్చు. ಆದರೆ అయితే ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ నీ జీవితంలో ಯೇಸು ಇರುವಾಗ యేసయ్య ఉన్నప్పుడు ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ఆ పెనుగాలి ನಿನ್ನನ್ನ నిన్ను ಮುಳುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ మునిగించడానికి ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. సాధ్యమే లేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ಆ ಯೇಸುನು ಇದ್ದಾರೆ. యేసయ్య కూడా దోణి వారితో ఎಲ್ಲಿದೆ? ఉన్నారు. దోణి ఎక్కడుంది? ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. సముద్రం మీద ఉంది ಅಲ್ವಾ? ಕೆರೆ ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಓಕೆನಾ? ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆ ದೋಣಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ఆ ಇದೆ. సముద్రము మీద పడవ ప్రయాణిస్తూ ఉంది. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ అప్పుడు మటుకే ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, అక్కడ ఏమవుతుందంటే ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. అదే ఆయనకు విరుద్ధంగా ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ నిలబడి ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು శిష్యులకు విరుద్ధంగా నిలబడి ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఏది అని ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನೋ దేని మీద ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు ಅದೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. అదే విరుద్ధంగా నిలబడుతూ ఉంది. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು అంటే సముద్రము అనేది ಅದೊಂದು ಲೋಕ. అది ఒక లోకము. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ఈ ಇದ್ದೇವೆ. లోకంలో మనం ఉన్నాము. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, అయితే యేసయ్య అన్నారు, ನಾನು నేను ಈ ಲೋಕವನ್ನ ఈ లోకాన్ని ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. జయించి ఉన్నాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. నేను ఈ లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. అయితే లోకంలో ప్రభు మనల్ని ఉంచి ఉన్నారు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಉಪದ್ರವಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. లోకంలో ఉన్నంత కాలం మనకు ಆದರೂ ఆపదలు ಆತನು ఉంటాయి. ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, అయినా ఆయన ನಾನು చెప్పినారు, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను అని. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಲೋಕವನ್ನು ಕರ್ತನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. అయితే లోకాన్ని ప్రభు జయించి ఉన్నాడు. ಆದರೂ అయినా కూడా ಸಮಸ್ಯೆಗಳು సమస్యలు ಉದ್ಭವಿಸ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ఉద్భవిస్తూనే ఉంటాయి. ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎక్కడ అవమానం వస్తుంది తెలుసా?
ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎక్కడ నిందలు వస్తాయి తెలుసా? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎక్కడి నుంచి సమస్యలు వస్తాయి తెలుసా? ಬರುವಂತದ್ದು వచ్చేవన్నీ కూడా ಶೋಧನೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗುವಂತದ್ದೇ శోధన మొదటిగా ప్రారంభం అయ్యేదే ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. కుటుంబం నుండి ప్రారంభమయ్యేవిగా ఉంటాయి. ನಿನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದಲೇ, నీ తోడబుట్టిన వాళ్ళ ನಿನ್ನ నుండే, ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ, నీ పిల్లల నుండే, ನಿನ್ನ ಗಂಡ, నీ భర్త ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, లేదా నీ భార్య, ಇವರಿಂದಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ వీరి నుండే ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? సమస్య ఏమవుతుంది? ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೊಬ್ರು ತಂದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. సమస్యను ఇంకొకరు తెచ్చి వెయ్యరు. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ కొన్నిసార్లు ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು సమస్య అనేది ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. బయట నుండి వస్తూ ఉంటుంది. ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆನ బయట నుండి వచ్చే సమస్యను ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. మనం ఏ విధంగా దాన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు. ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ఏ విధంగా దాన్ని సుధారించవచ్చు. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹುಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. దానికి ఒక పరిష్కారం కూడా మనం వెతుక్కోవచ్చు. ಆದ್ರೆ అయితే ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, మా ఇంటిలోనే వస్తుంది కదా, ಆ ಅಲೆಗೆ ఆ అలలకు ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. నిజంగా మనం తట్టుకోవడానికి శక్తి అనేది మనకు ఉండదు. ನಿಜನಾ ಇಲ್ವಾ? నిజమా లేదా? ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ಯಾ మీ ಇಲ್ವಾ? జీవితంలో జరిగిందా లేదా? ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ మీ ఇంట్లోనే ಶತ್ರು ಕಹಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ, శత్రు కహా హే అంటే ಶತ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, శత్రువు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అంటే ಶತ್ರು ಬಗಲ್ ಮೇ ಹೇ, శత్రువు భుజం కాడనే భుజం మీద ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. సంకలోనే ఉన్నా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತ್ರು శత్రువు ನಮ್ಮ ಕಂಕಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, మన సంకలోనే ఉన్నాడు. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲ. ఎక్కడ ఆయన లేడు. ಶತ್ರು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. శత్రు ఇంట్లోనే ఉంటాడు. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, సాతాను ఏం చేస్తాడు? ಹೊರಗಿನವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. బయటి వాళ్ళని మొదటిగా టార్గెట్ చేస్తాడు. ಹೊರಗಿನವರು ನಿನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, బయటి వాళ్ళని నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. నీ గురించి అపవాదన వేస్తూ ఉంటారు. ಆದ್ರೆ అయితే ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ. నువ్వు వారి మాటలు కానీ పడిపోవు. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? అయినా నువ్వేం చేస్తావు? ದೋಣಿಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. పడవను ముందుకు ప్రయాణించుకొని వెళ్తూ ఉంటావు. ఓ ನೀನ್ ಈ ತರನಾ? నువ్వు ఈ విధంగానా? ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು బయటి వాళ్ళు నువ్వు ఏం చెప్పినా కూడా ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀಯ? గమ్మునే ఉంటావా? ತಾಳು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, సరే ఉండు నేను నీకు చేస్తాను. ಒಳಗಿಂದಲೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. లోపల నుండే నీకు ఇస్తాను. ಒಳಗಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? లోపల నుండే నీకేం చేస్తాను? ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. సమస్యలు ఇస్తాను. ಯಾರು ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ఎవరినైతే నువ్వు అధికంగా ప్రేమిస్తూ ఉంటావో ಅವರೇ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. వారే నీకు సమస్యగా మారిపోతారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ఎవరినైతే అధికంగా మీరు ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. వారే నీకు సమస్యగా నిలబడతారు. ನಿನಗೆ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. నీకు శత్రు ఇంకెవరో కాదు. ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటావో ಅವರೇ ನಿನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. వారే నీకు శత్రువుగా నిలబడిపోయేస్తారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದೇ ನಿಯಮ. అదే నియమం. ಯಾಕೆ ದೇವರು ఎందుకు దేవుడు ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ? దీన్ని అనుమతించాడు? ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತ್ರುನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ఎందుకు ఇంట్లోనే ఒక శత్రువును లేపుతూ ఉన్నాడు? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ದೇವರನ್ನು, నేను దేవుని దగ్గర అడిగాను, ಯಾಕೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಶತ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು? ఎందుకు ఇంటి నుండి ఒక శత్రువు లేపబడాలి దేవా? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఎందుకు అని అంటే ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. నీ ప్రార్థన జీవితము కృంగించబడాలి. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ఉదాహరణకు చూడాలంటే ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? పేతురు ఏం చేశాడు? ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿ యేసయ్యను చూసి, ಆತನು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ఆయన ఎవరనేది నాకు తెలియదు, ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన శపించుకుంటున్నాడు. ಯೇಸು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసయ్య నీకు తెలుసా అని ಅಯ್ಯೋ అడుగుతున్నాడు. ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ అయ్యో, ಇದ್ದಾರೆ. అలాంటి ఆయన పేరే నాకు తెలియదు అని అంటున్నాడు. ಯೇಸು ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. యేసు అనేవారు ఎవరు అనేది నాకు తెలియదు ಯಾರು అంటున్నాడు. ಯೇಸು? ಆ ಪೇತ್ರ ಯಾರು? ఆ పేతురు ఎవరు? ಯಾರು ಆ ಪೇತ್ರ? పేతురు ఎవరు? ಯಾರ ಜೊತೆಲಿದ್ದ? ఎవరితో ఉన్నాడు? ಯೇಸುನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ. యేసయ్యతోనే ఉన్నాడు. ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ. యేసయ్యకు చాలా ప్రేమ కలిగిన శిష్యుడు. ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ యేసయ్య వలె అద్భుతములు జరిగించడానికి ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತವನು, ముందుగా నిలబడిన వ్యక్తి ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದ. జೊతలోనే ఉన్నాడు. ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ఆ ఒలివల కొండ నుండి ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసయ్య బయటికి వస్తూ ఉన్నారు. ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ బయటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ಯೇಸುನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ యేసయ్యను పట్టుకోవడానికి అని ಬಂದ್ರೆ వస్తే ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? పేతురు ఏం చేశాడు? అప్పుడు ಪಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏಟ್ ಹಾಕದ. ఒక ఏటి వేశాడు. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ఆ వేసిన వెంటనే ಕಿವಿ ಏನಾಯ್ತು? ఆ చెవు ఏమైపోయింది? ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. తెగిపోయేసింది. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ. అలాంటి వైరాగ్యం కలిగిన ಅಯ್ಯೋ వ్యక్తి. ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? అయ్యో యేసయ్యను విడిచి ఉండడానికి వీలవుతుందా? ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ఈ రోజు ఆ విధంగానే కదా. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. మన ఇండ్లలో కూడా ఆ విధంగా. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. నిన్ను విడిచిపెడితే నేను ఉండలేనమ్మా. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. డాడీ నిన్ను విడిచితే నేను ನೀನೇ ನನ್ನ ఉండలేను. ಸರ್ವಸ್ವ, నువ్వే నా సర్వస్వం, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ నువ్వే నాకు అన్ని ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ అని అంటారు కదా. ಅವರೇ ಒಂದು ದಿನ వాళ్ళే ఒక రోజు ನಮಗೆ ಆಪ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. మనకు సమస్య తెచ్చి పెట్టేస్తారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆಪ್ ಇಡೋ ಅಂತವ್ರು. వాళ్ళే మనకు సమస్యను తెచ్చి పెట్టేది. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటామో ಅವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. వాళ్ళే మనకు శత్రువుగా ದೇವರು మారిపోతారు. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, దేవుడు అందుకే అన్నారు, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೀನು నీ దేవుడైన యెహోవానే ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. నువ్వు ప్రేమించాలి. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗಿರಬಾರ್ದು. దానికన్నా ఎక్కువ ప్రేమ దేని మీద కూడా నీకు ಇವತ್ತು ఉండకూడదు. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ ఈ రోజు దేని మీద మనం ఎక్కువగా ప్రేమను ఉంచుతూ ఉన్నామో ಅದೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ అదే ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. మనకు శత్రువుగా నిలబడేదిగా ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇದು 100% ನಿಜ. ఇది 100% నిజం. ಇದು ಅನುಭವ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ఇది అనుభవంతో ನಾನು మాట్లాడుతున్నాను. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నేను ఊరికే వచ్చి ఈ వాక్యం చెప్పడం ನನ್ನ లేదు. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನೋ నా జీవితంలో నేను దేని అనుభవించానో ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. దాన్నే నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ನೋಡ್ರಿ, చూడండి, ಪೇತ್ರ పేతురు ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ఎంత వైరాగ్యం కలిగిన ಯೇಸುವನ್ನ వ్యక్తి. ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದವನು. యేసేని విడిచి నేను ఉండలేను అనేంత విధంగా ఉండేవాడు. ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, భాష ఇస్తారు కదా, ಅಮ್ಮ ನಾನು ప్రమాణం చేస్తారు. ಸಾಯವರೆಗೂ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. అమ్మా నేను చనిపోయేంత వరకు నీతో పాటు ఉంటానమ్మా అని నీకేను? ప్రమాణం చేస్తారు. నీకేమి ನಿನಗೇನು నీకేమి ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ, నాన్న లేకున్నా ನಾನ್ సరే ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ నేను చూసుకుంటాను ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, అని ప్రమాణం ఇస్తారు కదా. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಂಬಬಾರ್ದು. అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పటికీ నమ్మకూడదు. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಂಬಬಾರ್ದು. ఎప్పటికీ నమ్మకూడదు. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ఎందుకు తెలుసా? ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವ್ರು. వాళ్ళే మనకు శత్రువుగా నిలబడేవాళ్ళు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರೇ ಶತ್ರು. వాళ్ళే శత్రువు. ನೀನು ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. అప్పుడే మీరు కనుక్కొనేసేయాలి. ನಾನು ಮೊದಲು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, నేను మొదటిగా కనుక్కోలేదు ఆ విధంగా. ನಾನು 100% ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ఇప్పుడు నేను 100% కనుక్కొని ఉంటున్నాను. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. అందుకే ఎవరి మీద కూడా ఆధారపడి ಆಗ್ಲೇ ఉండకూడదు. ದೇವರು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడే దేవుడు నాకు వాక్యమును రెడీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, నీకు తెలుసా ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ఎందుకు దానికి పర్మిషన్ నేను ఇచ్చాను తెలుసా? ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చాను తెలుసా? ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೀಯಾ. నువ్వు ఎన్నో కొండలను దాటుకొని వచ్చేసావు. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. నాకు తెలుసు. ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, దీన్ని కూడా పర్మిషన్ ఇస్తే, ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ గాలి ఇంటి నుండే వీచితే ನೀನು ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. నువ్వు పడిపోవు అనేది నాకు తెలుసు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರು ಅದೇ ಮಾತನಾಡಿದ. దేవుడు దాన్నే మాట్లాడాడు. ನನಗೆ నాకు ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంటుంది. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. నీ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఎందుకనంటే ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ఎన్నో సార్లు ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದಾಗ అలలు లేచినప్పుడు ನೀನು ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. నువ్వు భయపడలేదు. ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. నువ్వు స్థిరంగా నిలబడ్డావు. ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. క్రీస్తునే బండ మీద స్థిరంగా నిలబడ్డావు. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ అయితే ಇದ್ದೇನೆ, ఈ రోజు నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ಈ ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ఈ ಸಹ అలల మధ్యలో కూడా ನಿಲ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ నిలబడే నిలబడతావు. ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. నేను నీ మీద నమ్మకం ನೀನು ఉంచున్నాను. ಸೋತು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఓడిపోవు అని చెప్పి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ